अथ नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दकेलिनी कर्मान्तरयुक्ता सुतिर्ममन्तस्वयं गतिं यानि यानिह गीतानि तत्त्वानुचरितानि च गतिर्निर्बन्धने काले स्मरन्ति तान्यकालः। क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनन्थं पुत्रस्नेहस्मृतकुचयुगं जातकम्बं च सुप्रोः रज्ज्वाकर्ष शमभुजचलत् कङ्कणं कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कबरविगल मालती निर्ममन्थ तां स्तन्यकाम आसाद्य वन्दन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं दशेतत्प्रेतिमावहन्नं तमङ्कमारूढमपायस्तनं स्नेहस्तुतं सस्मितमीक्षति मुखम् अतृप्तमुत्सृज्य जवेन साययौ उत्सिच्यमाने पयसि त्वतिश्रितैं सञ्जातकोपस्फुरितारुधातरं सन्तश्च तद्भिर्दधिमन्तभाजनं विद्वांशाश्रुदर्श दुष्मनारहो जथा सहयङ्गमन्तरं गतः उत्तार्य गोपी सुश्रुतं पयः पुनः प्रविश्य सन्दृश्य च दध्यमत्रकं भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म ततः जहासतं चापि न तत्र पश्यति उलूखलाङ्घ्रेरुपरि व्यवस्थितम् अकामकार्य कार्मं ददतं शिजिस्थितम् अयङ्गवं चौर्यविशङ्कितीक्षणं निरीक्ष्य पश्चाच्युतमागमच्छनैः तामार्तयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरः ततो बरुह्यापससारपीतवत गोप्यन्वधावन्नयमापयोगिनां क्षमं प्रविष्टुं तपस्सेरितं मनः हन्वञ्चमानाञ्जननी बृहज्जगत् श्रोणीधराक्रान्तगतिः सुमध्यमा जवेन विश्रांसितकेशबन्धन च्युतप्रसूनानुगतिः परामृशत कृतावसं तं करुणन्तमक्षिणीं कषन्तमञ्जन्मशिणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं वयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुरत त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायात्मकवत्सला एष किल तं बद्धं दाम्ना तद्वीर्यकोविदा। ओम नवमा अध्यायમાં દામોદર લીલાનું વર્ણન કરવામાં આવશે। શ્રી કૃષ્ણને ઉખલ સાથે બાંધવાની લીલા। શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, પરીક્ષિત, એક સમયની વાત છે, એક દાનોર્થ દિવાળીના દિવસે છે અને બીજો અર્થ કરે છે એકમ પરમાત્માનમ દદાતિ એકદા યશોદા। યશ દદાતિ સા યશોદા, એકમ દદાતિ એકમ પરમાત્માનમ દદાતિ, એક પરમાત્મા જે આપે છે એ એકદા યશોદા છે। એક સમયની વાત છે, નંદરાણી યશોદાજીએ ઘરની દાસીઓને બીજા કામમાં લગાડી દીધી અને પોતે પોતાના લાલને મક્ખણ ખવડાવવા માટે દહીંનું મંથન કરવા લાગી। તો સ્વયં કહેવાનો હેતુ એવો છે સ્પષ્ટ, સ્વયં ઘણી દાસીઓ હોવા છતાં માં જાતે કરવી છે, કારણ કે બાળકની સેવા માએ જાતે કરવી જોઈએ। બાળકની માં જેટલું કોઈ જાણતું નથી હોતું અને માને જેવો પ્રેમ હોય એવો દાસીઓને ના જ હોય। તમે ગમે તેટલું કરો, કોઈ દાસી નહીં, હું તો કહું છું માની માં હોય કે માનો બાપ હોય કે માનો ભાઈ હોય કે માનો બીજા ભાઈ ગમે તે ના હોય, બાળકને માટે માતાજી છે રિપ્લેસમેન્ટ કોઈ હોય જ ના શકે, કોઈ પણ ના હોઈ શકે। અને એટલા માટે માને સોંપીને નોકરી કરવા જાઓ કે આ કામ વાળી તો પ્રશ્ન જ નથી આવતો। અત્યંત નજીકના સ્વજનો પણ હોય તો પણ એટલે માનું હૃદય તો તમે વધારે કલ્પી શકવા જોઈએ મારા કરતા કે કેવું હૃદય। માં કશું એવી રીતે બાળકને છોડી શકે, બીજાને સોંપી શકે કે બીજાને કે તું ખવડાવી દેજે ને કશું ને એવું બધું। આમ તો પ્રેમને માટે પણ એવું થાય કે પ્રેમ હોય એટલે આપણને ખવડાવવાની ઈચ્છા થાય। આપણને લીલા જોવી છે બાળકની, જ્યાં ખવડાવો તમારો આંગળો ચૂસી જાય છે, આંગળો ચૂસવા માંડે છે, બધું માને બહુ ગમતું હોય અને એટલા માટે એની બધી વસ્તુ જાતે કરવા ઈચ્છે છે। બીજાને ચિંતા હોય કે પેલું મારા જેવું સાચવશે કે નહીં, એટલા માટે એ ઈચ્છે કે હું જ કરું બાળક માટે। એટલે બાળકને માને જેવો હોય દાસીઓને પ્રેમ ના હોય, યશોદા માતા જાતે આજે મંથન કરે છે। नीचे बात नो अच्छे भाई आ प्रसंग में एक समय तात्पर्य है कार्तिक महीना। पुराणों में इसे दामोदर मास भी कहते हैं। इंद्रिया के अवसर पर दासियों का दूसरे काम में लग जाना स्वाभाविक है। नियुक्ता सुविध पर से ध्वनित होता है कि यशोदा माता ने जानबूझकर दासियों को दूसरे काम में लगा दिया। यशोदा नाम उल्लेख करने का अभिप्राय है कि अपने विशुद्ध वात्सल्य प्रेम के व्यवहार से षडेश्वरीशाली भगवान को भी प्रेमाधीनता
भक्तवश्यता के कारण अपने भक्तों के हाथों बचाने का यश यही देती है। यशोदे यशः ददाति, यश આપે છે। તો નારાયણને ભક્ત વાત્સલ્યનો યશ પણ યશોદા આપે છે। કારણ કે યશોદા દામોદર લીલામાં ભગવાનને બાંધવા ગઈ તો ભગવાન કેટલા ઉદાર છે કે ભક્તના હાથે બંધાઈ જાય છે। આવો યશ ભગવાનને ક્યારે મળ્યો? યશોદાએ બાંધવાનો પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે ને। नारायण ने पण यश अपना काम यशोदा करे छे। गोपराज नंद के वात्सल्य प्रेम के आकर्षण से सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप परमानंद स्वरूप श्री भगवान नंद नंदन रूप से जगत में अवतीर्ण होकर जगत के लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। जगत को इस प्राकृत परमानंद का रसास्वादन कराने में नंद बाबा ही कारण है और नंद की गृहिणी होने से इन्हें नंद गेहिनी कहा गया है। 10 शब्दों वपराय छे, બધા ટીકાકારો સમજે છે કે એક શબ્દનો પાછળ ચોક્કસ વ્યવસ્થિત અર્થ છે। તો નંદજીની ગૃહિણીઓ કેમ કહ્યું છે? એટલા માટે કહ્યું કે નંદ બાબા બધાને ભગવાનનો સો નંદ કે આનંદ ભયો। નંદને દીકરો થયો નથી કહ્યું, નંદને કે આનંદ જન્મ્યો છે। દીકરો નથી જન્મ્યો, આનંદ જન્મ્યો છે। નંદ કે આનંદ ભયો, નંદજીને આનંદ પ્રાપ્ત થયો છે। એમની આ ગૃહિણી છે, સાથે જ નંદકેહિની અને સ્વયં આ બંને પદ એ વાતના સૂચક છે કે દધી મંથન કર્મ ઉનકે યોગ્ય નહીં है। આ શબ્દ વપરાય બતાવે છે કે ગૃહિણી છે નંદ બાબાની। આ જરા બગડી ગયું છે એટલે મને બહુ તકલીફ પડે છે। Auxiliary. આ બંને પદ સૂચક છે કે દધી મંથન કર્મ એમને યોગ્ય નથી, છતાં પણ પુત્ર સ્નેહની અધિકતાથી વિચારે છે કે મારા લાલાને મારા હાથને માખણ બહુ ભાવે છે, તો મારા હાથ માખણ કરીશ ને ખવડાવીશ ને, એટલા માટે જાતે જ દહીંનું મંથન કરી રહ્યા છે। હું सुखदेव जी महाराज कहते मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है दधी मंथन के समान वे सब उनका स्मरण करती और गाती भी जाती थी। तो भक्त केवो होय छे? सतत भगवानનું સ્મરણ मच्चित्तः मतलब प्राणः बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो सतत भगवाનમાં મન લાગેલું હોય છે ભક્તનું। એટલે ભગવાનની સેવા કરતા હોઈએ કે કર્મયોગ કરતા હોય ત્યારે કેવી રીતે કરાય, સુંદર ઉદાહરણ આ શ્લોકમાં વર્ણન કરવામાં આવે છે। યાની યાની ઇહ ગીતાની તદ 12 ચરિતાની છે। તો ભગવાન અત્યાર સુધી જે જે લીલાઓ કરી હતી, બાળકોના ચરિત્રો કર્યા હતા, દધી નિર્મંથને કાલે સ્મરંતી તાની અગાયત। દધી નિર્મંથને કાલે શરીરથી દહીંનું મંથન કરે છે, સ્મરંતી મનથી સ્મરણ કરે છે, અગાયત વાણીથી ગીત કરે છે। બરાબર છે? તો મનસા વાચા કર્મણા, મનથી વાણીથી કર્મથી એ સંપૂર્ણપણે ભગવાનમાં લાગેલી છે અને દહીંનું મંથન કરે છે। એવું કે દહીંનું મંથન કરતા કરતા પછી પિક્ચરના ગીતો સાંભળતી હોય, ફોન પર બહેન જોડે વાત કરતી હોય। એટલે કર્મયોગ કર્મ કરવાથી કે પતાવવાથી નથી થતો। કર્મયોગ ક્યારે થાય છે? હું જ્યારે કર્મ કરું છું ત્યારે શરીરથી સેવા કરું છું, મનથી નારાયણનું સ્મરણ કરું છું અને વાણીથી નારાયણના ગીતો ગાઉં છું। આ બધું મારું વ્યક્તિત્વ જ્યારે સમર્પિત હોય ત્યારે કર્મયોગ થાય છે। કામ કરીને મૂકું તો પૂજ્ય સ્વામીજી મહારાજ કહે છે કે ભાઈ કામ સારી રીતે કરવું, સો એને યોગ કહેવામાં આવતો હોય। તો પછી એક માણસ પોતાના ઘરમાંથી એક સુરંગ ખોદે છે, બાજુવાળાના ઘરમાં એક ઓરડામાં બધા બહુ મહાન ધનના કવાટો છે। એટલે આ માણસ પોતાના ઘરમાંથી સુરંગ ખોદે છે, થોડી 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 ખોદે છે। 25 દિવસ આજે બરોબર તૈયારી, છેલ્લો દિવસ છે આજે, ખાલી છેલ્લી દિવાલ તોડી નાખશે। એના પૈસા મૂકવાના રૂમને શું કહેવાય મને નથી ખબર,
લોકર શું સ્ટ્રોંગ રૂમ ઘરમાં રાખે કે નહીં ખબર નથી. હા, પૈસા પર આધાર છે. ટૂંકમાં એના સ્ટ્રોંગ રૂમમાં એને ખાતર પાડવા માટે તૈયારી કરી રાખી છે અને છેલ્લું જ ખાલી હવે આ કરવાનું બાકી છે. એટલું ખોલ એક્સેસ અંદર પહોંચી જશે. આખે આખો કબાટ કાઢી લેવા વ્યવસ્થા એને કરી રાખી છે. હવે એ માણસ બહુ કાળજીથી કરે છે. હા, કર્મ કરે છે તે. તો આ કર્મ એનું કર્મ યોગ્ય કહેવાય કે ના કહેવાય? કેમ ના કહેવાય? ખરું ને? એટલે કર્મ કર્મ સુ કૌશલમ, કર્મ કુશળતાની યોગ કે છે. એકવાર ડિસ્ટર્બ થાય કેટલી બધી તકલીફ કરે છે. હવે નીચેનું કશું બદલશો નહીં આજ પછી, બરાબર છે? આ પૂરું થતા સુધી નીચેનું આનંદ રાખજો. હવે પણ આને ગોઠવાને હવે શું કરવાનું છે? લઈ લે ફોટા. તો કર્મયોગ કરવામાં આવે એનું કશું મોટું થયું છે પહેલા કરતા? પેલા માઇક ફૂલ રહેતો હતો, શું થતું હતું? હા, આપણે કઈ કર્યું તો આ પણ સ્પીકરો બદલાયો હતો નહીં? અને આપણે અટક્યા નથી. તો કરી જોજો. આને આપણે અટક્યા નથી, જો કે પેલો સ્પીકર ને અટક્યા હતા. પણ હા, કરી દઈ બાજુ, બરાબર છે? નારાયણ નારાયણ નારાયણ. લેટ અસ સી. ચાલો જોઈએ કદાચ નહીં. નારાયણ નારાયણ. સારું જુઓ. તો માણસ કર્મ કરતો હોય તમે છે ને બોલ બોલ કરો, હું ના બોલું. એને કોઈ બોલું તમે બોલ બોલ કરો છો. શું છે બાજુ? નારાયણ 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 નારાયણ. એનો ગેર કી કોથી કહ્યું છે? નારાયણ 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 નારાયણ. આ દરવાજા ખોલો, હું રાખું છું રોજ. ના, હા, ગરમ સખત થઈ જતું હોય છે. ડોંગર રાખું છું રોજ, બરાબર. નારાયણ 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 નારાયણ. ચાલો આજે તો પૂરું થાય, આગળ ચાલીએ. તો કર્મયોગ કોને કહે છે? તો જયારે કર્મ કરો છો યોગ કર્મ સુ કૌશલમ, તો કર્મ કુશળતાનો યોગ કહેવાય. તો મેં સુરંગ ખોદતા ખોદતા બરોબર પેલાને ઘરે પહોંચી જવું, એ કર્મની કુશળતા ખરી કે નહીં? એ યોગ ખરો કે નહીં? બરાબર. તો કર્મની કુશળતાનો યોગ નથી કહેતા, નારાયણ સ્મરણ યોગ. નારાયણ સાથે જોડતું હોય મને તો કર્મ તો યોગ કહેવાય. અને એટલા માટે માત્ર કામ કરવું ને કામ પતાવવું નહીં, મારા તન મન વચન બધા જયારે ભગવાનમાં લાગ્યો હોય ત્યારે કર્મયોગ બને છે. યશોદાજી બહુ સુંદર ઉદાહરણ આપે છે.
यानि यानि गीतानि तत् बालचरितानि च गति निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि अगायत। આ શ્લોકમાં ભક્તના સ્વરૂપનું નિરૂપણ છે. શરીરથી દેહનું મંથન કર્મ સેવા રૂપી સેવા કર્મ થઈ રહ્યું છે, હૃદયમાં સ્મરણ ધારા સતત પ્રવાહિત થઈ રહ્યું છે અને વાણીમાં બાળ ચરિત્રનું સંગીત છે. ભક્તના તન મન વચન બધા પોતાના પ્યારાની સેવામાં સંલગ્ન છે. સ્નેહ અમૂર્ત પદાર્થ છે, એ સેવાના રૂપમાં જ વ્યક્ત થાય છે. સ્નેહનો જ વિલાસ વિશેષ છે નૃત્ય અને સંગીત. યશોદા મૈયાના જીવનમાં આ સમયે રાગ અને ભોગ બંને પ્રગટ છે. પ્રેમ છે ની ખબર કેવી રીતે પડે? કઈ કરે તો ને મને બહુ પ્રેમ છે, પણ કશું કરે નહીં, કોઈ કામ ના કરે, સેવા ના કરે, કોઈ ભેટ ના આપે, કશું જ ના કરે, પગે સુધા ના લાગે, બાકી તમારા માટે બહુ પ્રેમ છે મને. તો પ્રેમ હંમેશા કશાક માધ્યમથી પસાર થાય છે અને માટે પ્રેમ બતાવવાની વાત નહીં, પ્રેમની અભિવ્યક્તિ સેવામાં થતી હોય છે. પછી આગળ કહે છે ત્રીજા શ્લોકમાં, યશોદા માતાએ પોતાના સ્થૂળ કટી ભાગમાં સૂતરથી બાંધેલી રેશમી લેંગો ચણિયો પહેરેલો છે. સ્તનોમાંથી પુત્ર સ્નેહને અધિકતાથી દૂધ જોઈ રહ્યું છે અને કાપી પણ રહ્યા હતા. નેત્રો ખેંચતા રહેવાથી હાથો જરાક થાક્યા હતા. હાથોના કંગણ અને કાનોના કર્ણફૂલ હાલતા હતા. મોઢા પર પરસેવાના ટીપા ઝલકતા હતા. બાળમાં ગૂંથેલા માલતીના સુંદર પુષ્પ પડી રહ્યા હતા. સુંદર ભ્રમરો વાળી યશોદા આ પ્રકારે દહીંનું મંથન કરી રહ્યા હતા. તો નીચે લખે છે, કમરમાં રેશમી કપડા દોરીથી કસીને બાંધ્યા છે, અર્થાત જીવનમાં આળસ, પ્રમાદ, અસાવધાની નથી. જ્યાં કરું છું પછી કલાક મોડા કરીએ, 4 કલાક મોડા કરીએ, 1000 દાડા સુધી કરીએ જ નહીં, 50 વાર કે કરે તો ના કરીએ. એટલે કહેનારાને છૂટકો ના હોય એટલે વિચારો કે સેવા કરો, પણ કરનારને કોઈ આની ચિંતા જ ના હોય, થશે તો કરીશું, નહીં થાય તો નહીં થાય, જે થશે થશે. તો કર્મયોગી આળસુ કે પ્રમાદી, આળસુ એટલે શું કે કશું કરે નહીં, પ્રમાદી એટલે કરે બીજું કરે. જયારે તમે કચરો વાળ ત્યારે કે પાણી ભરીશ, પાણી ભરવાનું કહો ત્યારે કે હું બીજું શું કરીશ, કપડાં ધોઈશ, કપડાં ધોવા કે ઝાડા ફાડીશ, ઝાડા પણ કીધું રસોઈ કરીશ. એટલે કશાક ને બધે કશું કરે પ્રમાદ છે, કશું ના કરીને પડી રહે આળસ છે. અસાવધાની કરે પણ બહુ સંભાળથી નહીં, જરા પડી ગયું, જરા બેરાઈ ગયું, જરા ફાટી ગયું. કર્મયોગી એટલે કેવો, એ ખરેખર બહુ વિશેષ પ્રકારનું વ્યક્તિત્વ છે. કર્મયોગી એટલે પરફેક્શન. પરફેક્શન બીજું શું હતું ભાઈ? નહીં, બીજું શું હતું? પરફેક્શન, પ્રિસિશન. પરફેક્શન એટલે સંપૂર્ણતા, પ્રિસિશન ચોકસાઈ. હું જે કરું મારો એક સિક્કો હોય, એટલે હું કચરો વળત ખબર પડે કચરો પણ વળે છે, ચમાચમ ચમકે છે, એમ હું જે કરું એમાં એટલી સરસ વસ્તુ હોય. કર્મયોગી એટલે શું? મોટી વસ્તુ છે કર્મયોગી. પતાવી દેવું, પૂરું કરો ને આઉટ, એમ તો કર્મયોગ થતો હશે કેમ? તો જુઓ, આળસ, પ્રમાદ અને અસાવધાની નથી. સેવા કર્મમાં પૂરી તત્પરતા છે. રેશમી કપડું એટલા માટે પહેર્યું છે કે કોઈ પ્રકારની અપવિત્રતા રહી જશે, તમારા કનૈયાને કંઈક થઈ જશે. એટલે પહેલાના જમાનામાં રેશમી કપડાનો ઘણો આદર હતો, ફોર વોટ એવર રીઝન. અત્યારે આપણે એમ કહીએ કે હિંસા વધારે થાય છે એવું, પણ એવું હતું. માતા હૃદયનો રસ સ્નેહ દૂધ સ્તનના મુખમાં આવી ગયો છે, એમાંથી સ્રવી રહ્યો છે, બહાર ઝાંકી રહ્યો છે. શ્યામ સુંદર આવે, એની દૃષ્ટિ મારા પર પહેલી પડે અને માખણ નાખાય ને મને ખાવી. દૂધની લાલસા છે. હા, સ્તનમાં દૂધની લાલસા છે કે લાલો આવશે ને માખણ જોશે, પેલો માખણ ખાશે, હું રહી જઈશ. એટલા માટે સ્તનમાંથી દૂધ જાતે બહાર આવી રહ્યો છે. સ્તનના કાપવાનો અર્થ એ છે કે એને ડર પણ છે કે ક્યાંક મને નહીં પીશે તો. કંકણ અને કુંડળ એટલે જો એક શબ્દ માટે ટીકા કરી છે એમણે. કંકણ અને કુંડળ નાચીને મૈયાને વધારી આપી રહ્યા છે. यशोदा मैया के हाथों के कंकड़ इसलिए झंकार ध्वनि कर रहे हैं कि आज उन हाथों में रहकर धन्य हो रहे हैं जो हाथ भगवान की सेवा में लगे हैं. और कुंडल यशोदा मैया के मुख से लीला गान सुनकर परमानंद से हिलते हुए कानों की सफलता की सूचना दे रहे हैं. हाथ वही धन्य है जो भगवान की सेवा करे और कान वही धन्य है
जिनमें भगवान की लीला गुण गान की सुधा धारा प्रवेश करती रहे। मुंह पर स्वेद और मालती के पुष्पों के नीचे गिरने का ध्यान माता को नहीं है, वह श्रृंगार और शरीर को भूल चुकी है। बराबर कर्मयोग में આપણને શરીર ચિંતા કે મને થાક લાગશે તો, મારા કપડાને કડચરી પડશે તો, મારા મોઢા પરનો મેકઅપ બગડી જશે તો, પગે લાગીશ ને ધૂળ લાગશે તો કર્મયોગી પોતાનું શરીરનું ભાન ભૂલી જાય છે। એ બતાવે છે કે એને યાદ નથી કે મારો શૃંગાર જો ખરાબ થઈ ગયો છે કે મારું ફૂલ પડી રહ્યા છે, अथवा तो मालती के पुष्प स्वयं ही चोटियों से छूटकर चरणों में गिर रहे हैं कि ऐसी वात्सल्यमती माँ के चरणों में रहना सौभाग्य की बात है, हम सिर पर रहने का अधिकारी नहीं है। चौथा श्लोक से आगे वांचिए છીએ। એ સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી બધું વર્ણન આવે કે ઉઠ્યા અને જાગ્યા ને માને ના જોઈ, આંખો જોડા માંડ્યા તો પણ કઈ ના આવ્યું, પછી એમણે રડવાનું શરૂ કર્યું તોય કોઈ ના દેખાયું, પછી ઉતર્યા પલંગ પર જાતે ને જાતે અને પછી ચાલતા ચાલતા કે મા પાસે અને માનો છેડો પકડ્યો કે ચલ મને દૂધ પા, ત્યાં સુધી તો મા રાહ જુએ છે કે આવશે આવશે। શ્રી કૃષ્ણ માનું સ્તનપાન કરવા માટે દહીં મથતી માતા પાસે આવી ગયા। એમણે પોતાની માતાના હૃદયમાં પ્રેમ અને આનંદને વધારેમાં વધારતા દહીંની મથાને પકડી લીધી અને માને મંથન કરતા રોકી દીધી। पादरों कहते हैं हृदय में लीला की सुख स्मृति, हाथों में दधि मंथन और मुख से लीला गान। इस प्रकार मन तन और वचन तीनों का श्री कृष्ण के साथ एकता संयोग होते ही श्री कृष्ण जग कर माँ माँ पुकारने लगे। बस जो तन मन वचन लागी गया नारायण में तो नारायण આપણને યાદ કરવા માંડશે અને ભક્તની પાસે આવી જશે। અત્યાર સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સુતેલા જાણે કે સુતેલે સોए हुए से थे। माँ की स्नेह साधना ने उन्हें जगा दिया। वे निर्गुण से सगुण हो गए, अचल से चल हो गए, निष्काम से सकाम हो गए, स्नेह के भूखे प्यासे माँ के पास आ गए। क्या ही सुंदर नाम है, स्तन्य कामः। बाळकનું નામ તામ स्तन्य कामः। स्तन्य कामः એ ભગવાનનું નામ છે, વિશેષણ છે। માનું स्तनपान કરવાની કામના જેને છે એવા બાલકૃષ્ણ, क्या ही सुंदर नाम बना दिया है। मंथन करते समय आ गए, बैठी थाली के पास नहीं। यत्र योगेश्वर कृष्ण है, यत्र पार्थ धनुर्धर। ધનુષ હાથમાં લીધું છે તો નારાયણ આવે છે કે માં જ્યારે મંથન કરે છે ત્યારે ભગવાન આવે છે, નવરી બેસીને ગપ્પા મારતી ત્યારે ભગવાન નથી આવ્યા। सर्वत्र भगवान साधना की प्रेरणा देते हैं, अपने और आकृष्ट करते हैं, परंतु मथानी पकड़कर मैया को रोक लिया। माँ अब तेरी साधना पूर्ण हो गई, पिष्ट पेषण करने से क्या लाभ, अब मैं तेरी साधना की से अधिक बार सहन नहीं कर सकता। माँ प्रेम से दब गई, निहाल हो गई, मेरा लाला मुझे कितना चाहता है। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ी गया। वात्सल्य स्नेह नैतिकता थी, उनके स्तनों में दूध तो स्वयं चढ़ ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आ गया। अब दूध तो पिलाने लगी, बड़ी झेल सगड़ी पर लगी तो दूध राखी हो तो दूध उभरावा मांड्यो। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। तो भाई એવું તો શું હતું કે દૂધ ઉભરાવામાં દોડ્યા માતાજી, એટલે કહે છે 1000 ગાયનું દૂધ 100 ગાયને પીવડાવવામાં આવે, 100 ગાયનું 10 ગાયને પીવડાવવામાં આવે, 10 નો એક પદ્મગંધા ગાયને પીવડાવવામાં આવે, એનું દૂધ આવે પદ્મગંધાનું, એ નારાયણ આપવામાં આવે છે। હા, એ પદ્મગંધા ગાયનું દૂધ ભગવાન માટે મૂક્યું છે ગેસ પર ચૂલા ઉપર, એ ઉભરાય તો લાલાને શું પાઈશું, એટલે એ પણ લાલા માટેનું જ દૂધ હતું પદ્મગંધા ગાયનું, એટલે માતા એને માટે દોડ્યા છે। સ્નેહ સુતમ સસ્મિતમ ઈક્ષતિ, આ ઈક્ષા વહે આત્માની પત્ની થતું છે, અહીં રૂપ એનું પરસ્મય પદમાં બનાવ્યું છે ઈક્ષતિ। અતૃપ્તો સૃજ્ય, હજુ તૃપ્ત નહોતો, એને પીવું તો વધારે, તો માં ઉઠીને જતી રહી। તો નીચે પાદનોત કહેશે मैया मना कर रही थी, करती रही, नेक्स्ट टाइम माखण तो निकाल लेने दे। मैं माखण काढ़ती थी, पहला युग में दूध पीવું છે, ઉભર બેટા જરાક दूध मक्खन काढ़ी लो, मैं तो दूध पीऊंगा।
दोनों हाथों से मैया की कमर पकड़कर એટલે માં પેલી ઊભી ઊભી કરતી હોય ને મંથન, તો હવે થોડો મોટો થઈ ગયો છે એટલે આવ્યો અને માના પગથી ઘૂંટણથી પેટથી ચડીને ગોદમાં આવી ગયો. બંને હાથોથી મૈયાની કમર પકડી, એક પગ ઘૂંટણ પર રાખ્યો અને गोद में चढ़ी गया. स्तन का दूध बरस पड़ा. मैया दूध पिलाने लगी. लाला मुस्कुराने लगे. आंखें मुस्कान पर जम गई. ईक्षति पद का यह अभिप्राय है कि जब लाला मुंह उठा कर देखेगा और मेरी आंखें उस पर लगे रहेगी तो उसे बड़ा सुख होगा. दूध पीता तो माथું ઢાંકેલું હોય, ખુલ્લું રાખીને ના પાય, એટલે ઢાંકીને નજર લાગી જાય. હા, એટલે માઓ પેલો સાડી પહેરે, પછી સાડી ગુજરાતી સાડી પહેરે, એટલે પાલો ઢાંકે એના પર પીવડાવે ત્યારે, અને ઢાંકેલું છે તો એ જોયા કરે છે એની સામું. એની આંખો બંધ, આંખો દેખાતી નથી, કપડા નીચે છે, તો આમને આમ જોયા કરે છે. કેમ? રખીને ઊંચી નજર કરશે અને મને સામે જોશે તો કેટલો આનંદ થશે એને, બરાબર? એટલા માટે માં એની સામે જ આંખો રાખીને જોયા કરે છે. ઈક્ષતિ, વર્તમાન કૃદંત ઈક્ષત, એનો સ્ત્રીલિંગ થયું ईक्षति, એની સામે જોતી. जब लाला मुंह उठाकर देखेगा, मेरी आंखें उस पर लगी मिलेगी तो उसे बड़ा सुख मिल जाएगा. सामने पद्मगंध गाय का दूध गर्म हो रहा था. उसने सोचा હવે પેલું दूध विचार, दूध કેમ ઉભરાયું? તો दूध विचार कर, सजीवारोपण केવું છે? दूध विचार करे છે. स्नेहमयी माँ यशोदा का दूध कभी कम न होगा और श्याम सुंदर की प्यास कभी बुझेगी नहीं. उन्हें परस्पर होड़ लग गई है. मैं बेचारा युग युग का, जन्म जन्म का श्याम सुंदर के होठों का स्पर्श करने के लिए व्याकुल तप तप कर मर रहा हूँ. अब इस जीवन से क्या लाभ जो श्री कृष्ण के काम में न आवे? ऐसे तो अच्छा ही कि उनकी आंखों के सामने मैं आग में कूद पड़ूं. એટલે એ દૂધ કહે છે કે મને જો માનું દૂધ એટલું પીશે તો માનું દૂધ તો ખૂંટવાનું નથી ને પેલાની ભૂખ પૂરવા નથી, પીધા જ કરશે, તો મારું તો પછી જીવવાનો અર્થ જ શું છે? હું તો પડ્યા કરું છું અને મને ભગવાનના જવા નહીં મળે તો મારે જીવવું જ નથી. એમની આંખોની સામે જ હું આગમાં પડી મરી જઈશ. माँ के नेत्र पहुंच गए. दयाद्र माँ को श्री कृष्ण का भी ध्यान न रहा. माँ એટલે દયાળુ છે, એમ થોડી दूधने तक नहीं મળે ભગવાનના પેટમાં જવાની, એટલે ભગવાનને छोड़ीने उन्हें एक तौर डालकर दौड़ पड़ी. भक्त भगवान को एक और रखकर भी दुखियों की रक्षा करता है. भगवान अतृप्त रह गए. क्या भक्तों के हृदय रस से, स्नेह से उन्हें कभी तृप्ति हो सकती है? उसी दिन से उनका एक नाम हो गया अतृप्त. हाँ, तो अतृप्त नाम છે એનું. अतृप्त उत्सृज्य, अतृप्त ने छोड़ीने, तो अतृप्त नाम છે તારાનું. आगळ कहे છે, इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया. उनके लाल लाल होठ फड़कने लगे. उन्होंने दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोटे से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला. बनावटी आंखों आंसू में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में वासी माखन खाने लग गए. बात મને છોડીને ગઈ, खबरदार. निज लखे श्री कृष्ण का होठ पड़ गए. क्रोध होठों का स्पर्श पाकर कृतार्थ हो गए. लाल लाल होठ श्वेत श्वेत दूध की दंतुलियों से दबा दिए गए. मानो सत्वगुण, सफेद सफेद दांत છે ને सत्वगुण છે, लाल लाल होठ છે रजोगुण છે. सत्वगुण रजोगुण पर शासन कर रहा हो, ब्राह्मण क्षत्रिय को शिक्षा दे रहा हो. तो क्रोध उतरो क्या? क्रोध उतरा दधी मंथन के मटके पर. उसमें एक असुर आकर बैठा था. दंभ ने कहा, काम क्रोध और अतृप्त के बाद मेरी बारी है. जो स्तन्य काम તે કામના છે, બરાબર? પછી બીજો શું છે? ક્રોધ. ક્રોધ ક્યાં હતો ભાઈ? શ્રી કૃષ્ણ સંજાત ગોપઃ, ત્યાં ક્રોધ આવે 6ઠા શ્લોકમાં. પછી છે અતૃપ્તિ, તો અતૃપ્ત એ 5મા શ્લોકમાં આવી ગયા, બરાબર? સો કામ ક્રોધ અને અતૃપ્તિ, એના પછી દંભનો વારો આવ્યો છે. आंसू बनकर आंखों में छलक आया. श्री कृष्ण अपने भक्तजनों के प्रति अपनी ममता की तार उड़ेलने के लिए क्या क्या भाव नहीं अपनाते. ये काम क्रोध लोभ और दंभ भी आज ब्रह्म संस्पर्श प्राप्त करके धन्य हो गए. श्री कृष्ण घर में घुसकर बासी मक्खन खटकने लगे. मानो माँ को दिखा रहे हैं मैं कितना भूखा हूँ, तो मैंने छोड़ीने गई हूँ કેટલો ભૂખ્યો છે, બાસી માખણ ખાઈ લો મારી ભૂખ શાંત કરવા માટે. प्रेमी भक्तों के पुरुषार्थ भगवान नहीं है, भगवान की सेवा है. ये भगवान की सेवा के लिए भगवान का भी त्याग कर सकते हैं.
मैया के अपने हाथों दुहा हुआ यह पद्मगंधा गायों का दूध श्री कृष्ण के लिए ही गर्म हो रहा था। थोड़ी देर के बाद ही उनको पिलाना था। दूध उफन जाएगा तो मेरे लाला भूखे रहेंगे, रोएंगे, इसलिए माता ने उन्हें नीचे उतार कर दूध को संभाला। श्री बालकृष्ण लाल की। सातवां श्लोक यशोदाजी ઉભરાતો દૂધને ઉતારીને પાછા મંથન કરો ઘરમાં ચાલ્યા આવ્યા। પાદરોત કહે છે यशोदा माता दूध के पास पहुंच गई। प्रेम का अद्भुत दृश्य देखिए। पुत्र को गोद से उतार कर उसके पेय के प्रति इतनी प्रीति क्यों? अपने छाते का दूध तो अपना ही है ना, वह कहीं जाता नहीं है। पोते स्तनपान करावता छोड़ी पेरू दूध માટે કેમ ગઈ? तो क्या दूध तो मारो છે, क्या जवानो છે? परंतु यह सहस्त्रों छटी हुई गायों के दूध से पालित पद्मगंधा गाय का दूध फिर कहाँ मिलेगा? हजारों गायों को पसंद कर ली पाછી, एमांथी 100, एमांथी 10, एमांथी 1 पद्मगंधा, ये क्या મળશે? वृंदावन का दूध, अप्राकृत चिन्मय प्रेम जगत का दूध। माँ को हाथ देखकर शर्म से दब गया। अहो, आग में कूदने का संकल्प करके मैंने माँ के स्नेह आनंद में कितना बड़ा विघ्न कर डाला, पर माँ अपना आनंद छोड़कर मेरी रक्षा के लिए दौड़ी आ रही है। मुझे धिक्कार है। दूध का उफनना बंद हो गया और वह तत्काल अपने स्थान पर बैठ गया। तो दूध ने उतारीने પછી મંથન કરવામાં આવી। अब वहां देखते दही का मटका तो टुकड़े टुकड़े हो गया है। मैं समझ गई ये सब मेरे लाला के करतूत है। साथी ने वहां देख कर यशोदा माता हंसने लगी, इधर उधर ढूंढने लगी। पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छीके पर का माखन ले लेकर बंदरों को खूब लूटा रहे हैं। અહીં લખ્યું છે દાન મેવે જનાનામ રોષ દોષ અગમોચકમ। તો દાન કરો ને એ જ માણસોના દોષનો, રોષ એટલે ગુસ્સાનો અને અઘ એટલે પાપનો દૂર કરનારું છે, માટે દાન તો કરતા જ રહેવું જોઈએ। और कोई अभी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ताकते रहते हैं। हम जो चारे बाजू અને પાછું માખણ લઈ પાંદડાને ખવડાવે છે, પાછા જરા નજર કરે છે, પાછા માખણ ખવડાવે છે। देख कर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। नीचे बात नोट के माँ, तुम अपनी गोद में नहीं बैठाओगी तो मैं किसी खल की गोद में जाकर बैठूंगा? खरेट दुष्ट मानस, तो तुम्हारे तारा खड़ा उतारी मूकी दो तो जाओ, હું પેલા દુષ્ટના ખોળામાં જઈ બેસીશ। આ બેચારીને માનો શ્રી કૃષ્ણ ઉલटे उखल के ऊपर बैठ गए। उदार पुरुष भले खलों की संगति में जा बैठे, परंतु उनका शिव स्वभाव बदलता नहीं है। उखल पर बैठकर भी वे बंदरों को माखन बांटने लगे। संभव है रामावतार के प्रति जो कृतज्ञता का भाव उदय हुआ था उसके कारण था। अभी अभी क्रोध आ गया था ना, उसका प्रायश्चित्त कर रहे हैं। માં કહે છે કે બધું ચાલશે પણ દુષ્ટની સંગતિ નહીં ચલાવી લો, માટે માએ લાકડી લીધી છે। ખર સંગતિ ન સહ્યા, ખર દુષ્ટની સંગતિ હું નહીં ચલાવી લઉં। એટલે ભગવાન અત્યારે પ્રાયશ્ચિત્ત કરે છે એવું લખ્યું ને કે ક્રોધ આવેનો પ્રાયશ્ચિત્ત કરે છે, એટલા માટે પેલું ઉત્તરણ હતું દાનમેવ હિ જનાનામ રોષ દોષ અગમોચકમ। તો ગુસ્સો આવી ગયો પોતાને, એ ગુસ્સામાંથી છૂટવાનો ઉપાય દાન છે। એટલે જ્યારે ગુસ્સો આવી જાય દાન કરો, દોષ આવી જાય દાન કરો, પાપ થયો હોય દાન કરી દો। શ્રી કૃષ્ણના નેત્ર છે ચૌર વિશંકિત, ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે। આ બધી લીલાઓ ધ્યાન માટે જોઈ દો, આ બધી લીલાઓ ધ્યાન માટે હોય છે। તો સુંદર અને અત્યંત અત્યંત શબ્દશઃ તાદૃશ વર્ણનો હોય। તે વર્ણન પ્રમાણે આંખોની સામે જોતા જઈએ કે જો અત્યારે લાલો ઉખલ પર બેઠો છે, ઉભો થઈ ગયો છે, ઉખલનો દબાડ્યો છે, ઉપર ચડી ગયો છે, શીખો છે, માખણ લે છે, હાથમાં લીધું, વાંદર પર ફેંકે છે, આમ નજર કરી લે છે, માં તો નથી આવી ગઈ, જોતો જાય છે, પછી માખણ ફેંકતો જાય છે। આ લીલાઓનું ધ્યાન કરીએ તો આપણે બેસીને ધ્યાન કરી શકીએ। જીવન દરમિયાન, અન્ય દિવસ દરમિયાન, પ્રવૃત્તિઓ દરમિયાન, ઊંઘતા સૂતા આ બધી વખતે આ લીલાઓમાં મન કેન્દ્રિત થાય તો દુનિયાના લોકોના ધ્યાનથી બચે। આ જ રસ્તો છે। કશામાંથી બચવું હોય તો નારાયણ પ્રત્યે વૃત્તિને વાળી દેવી, આ જ રસ્તો છે। અને એટલા માટે બધી લીલાઓ ચૌર્ય વિશંકિત ध्यान करवा योग्य है। भगवान नेत्र वैसे तो उनके ललित कलित छलित बलित चकित आदि अनेकों प्रकार के द्योही नेत्र हैं, परंतु प्रेमीजनों के हृदय में ये गहरी चोट करते हैं। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ओर आ रही है,
झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पानी की तो बात ही दूर रही, उन्हें भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ पड़ी। नीचे लखेश है, पीठ होकर भागते हुए भगवान अपूर्व झांकी है। ऐश्वर्य को तो मां ने मैया के वात्सल्य पर उच्छावर करके ब्रज के बाहर ही फेंक दिया है। वे असुर अस्त्र शस्त्र लेकर आता तो सुदर्शन चक्र का स्मरण करते, अब मैया की छड़ी का निवारण करने के लिए तो कोई अस्त्र शस्त्र है ही नहीं। कोई राक्षस होता तो चक्र लाइन फेंके, माँ तो काफी ना कर, हाँ तो माँ लाख ले लेना, अभी जाओ करवो तो करवो शुरू। भगवान की यह भयभीत मूर्ति कितनी मधुर है, धन्य इस भाई को, वाह भाई वाह। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार माता यशोदा कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी तो कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलाते हिलते नितंबों के कारण उनकी चलती भी पड़ गई। माँ बेचारी थाकी गई, फिर तो दौड़े करे थे टहनियों। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों ज्यों आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी में से फूल गिरते जाते थे। इस प्रकार सुंदर यशोदा ज्यों त्यों करके उन्हें पकड़ सकी। पादनोत्कर्ष माता यशोदा के शरीर और श्रृंगार दोनों ही विरोधी हो गए। तुम प्यारे कन्हैया को क्यों खदेड़ रही हो, परंतु मैया ने पकड़ कर ही छोड़ा। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी नहीं रोकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी। उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। कोणती सूती में आ श्लोक છે હા કોંતાજી લખે છે કે મને યાદ આવે છે ને વારંવાર મોહિત થઈ જાઉં છું। આ દામોદર લીલા पादनोद में कहे विश्व के इतिहास में भगवान के संपूर्ण जीवन में पहली बार से विश्वेश्वर भगवान माँ के सामने अपराधी बनकर खड़े हैं। मानो अपराधी भी मैं ही हूँ, इस सत्य का प्रत्यक्ष करा दिया। बाएं हाथ में दोनों आंखें रगड़ रगड़ कर मानो कि उनसे कहलाना चाहते हो कि ये किसी कर्म के कर्ता नहीं है। ऊपर इसलिए देख रहे हैं कि जब माता ही पीटने को तैयार हो गई तो मेरी सहायता और कौन कर सकता है। नेत्र पैसे विवल हो रहे हैं, ये भले ही कह दें कि मैंने नहीं किया, हम कैसे कहेंगे, फिर तो लीला ही बंद हो जाएंगी। माँ ने डांट दिया, अरे अशांत प्रकृति प्रोदांत है ना, प्रोदांत आत्मा अशांत प्रकृति हे वानर बंधो, सूर्य 11वां श्लोक। सुकृतागसम तम प्रदोतर अक्षिणी कृष्णपशंतम अंजन मिषणी स्वपाणिना उद्भिक्षमाण भय विभलक्षणम हस्ते गृहीता विषयंती अवयमकिशयनियो। हे वानर बंधु, मंत्र निस्फोटक, अब तुझे मक्खन कहाँ से मिलेगा। आज मैं तुझे ऐसी बांधूंगी, ऐसा बांधूंगी कि न तो तू बाल बालों का खेल सकेगा और न माखन चोरी आदि उद्यम ही मचा सकेगा। ऊपर जब यशोदा ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ पड़ा। उन्होंने छड़ी फेंक दी। यावत षडयुक्तो यावत जड़युक्तो न तावत चेतनागमः। जीव હાથમાં જળને પકડી રાખે ત્યાં સુધી ચેતન નથી આવતો। જળ લાકડી છોડી ત્યારે પછી નેતિ નેતિથી નિષેધ કરે ત્યારે પરમાત્મા હૃદયાશયમાં વ્યક્તિ રૂપથી હાથમાં આવી ગયા। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक का ऐश्वर्य का पता न था। नीचे लखेश है, अरे मैया मोही मत मार। माता ने कहा, यदि तुझे पीटने का इतना डर था तो मटका क्यों फोड़ा। श्री कृष्ण, अरे मैया मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, तो अपने हाथ से छड़ी डाल दे। श्री कृष्ण का भोलापन देखकर मैया का हृदय भर आया। वात्सल्य स्नेह से समुद्र में ज्वर भरती आ गई। वे सोचने लगी, लाल अत्यंत डर गया है, कहीं छोड़ने पर भाग कर वन में चला गया तो कहाँ कहाँ भटकता फिरेगा, भूखा पैसा रह जाएगा। इसलिए थोड़ी देर तक बांध कर रख लो, दूध मक्खन तैयार हो जाएगा तो मैं ना लूंगी। यही सोचकर माता ने बांधने का निश्चय किया। बांधने में वात्सल्य हेतु था, डरावा के धमकावा नहीं, वात्सल्य से बांधता था। माँ बांधती थी कि गुस्से थे कि भागी जशे तो પછી ક્યાં શોધવા જઈશ અને ભૂખ્યો રહી જશે। भगवान के ऐश्वर्य का अज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो साधारण प्राकृत जीवों को और दूसरा भगवान के नित्य सिद्ध प्रेमी परिकर को। यशोदा मैया आदि भगवान के स्वरूप चिन्मय लीला के अपराकृत नित्य सिद्ध परिकर है। भगवान के प्रति वात्सल्य भाव शिशु प्रेम की गाढ़ता के कारण उनका ऐश्वर्य ज्ञान अभिभूत हो जाता है, अन्यथा उनमें अज्ञान की संभावना ही नहीं है।
क्योंकि तुरीयावस्था अथवा समाधि का भी अतिक्रमण करके सहज प्रेम में रहती है। वहाँ प्राकृत अज्ञान मोह रजोगुण तमोगुण की बात है कि यहाँ प्राकृत सत्व की भी गति नहीं है, इसलिए उनका अज्ञान भी भगवान की लीला की सिद्धि के लिए उनकी लीला शक्ति का चमत्कार विशेष है। तभी तक हृदय में जड़ता रहते जब तक चेतन का स्मरण नहीं होता। श्री कृष्ण के हाथ में आ जाने पर यशोदा माता ने बांस की छड़ी फेंक दी, यह सर्वथा स्वाभाविक है। मेरी तृप्ति का प्रयत्न छोड़कर छोटी मोटी वस्तु पर दृष्टि डालना केवल अर्थ हानि का हेतु नहीं है, मुझे भी आंखों से ओझल कर देता है, परंतु सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे दौड़ना मेरी प्राप्ति का हेतु है। क्या मैया के चरित से बाकी शिक्षा नहीं मिलती? मुझे योगियों की बुद्धि नहीं पकड़ सकती, परंतु जो सब और से मुंह मोड़ कर मेरी ओर दौड़ता है उसकी मुट्ठी में मैं आ जाता हूँ। यही सोचकर भगवान यशोदा के हाथ पकड़े गए। माए पकड़્યા નથી, લાલા પકડાઈ ગયા। આપણે શ્લોકો ક્યાંથી વાંચવાના છે? 13 થી વાંચવાના છે। 13મા શ્લોકથી। न चांतर न बहिर्यश्च न पूर्वं न पिचापरं कुलो नम बुद्धेन संततेन गोपिका यदा सीतदपि न्यूनं तेन नदपि सन्नते यशोदा सन्तत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ति विस्मितातवत् समातस्वेन गात्राय विस्रस्तकबरस्रजः दृष्टा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् सबन्धने एवं सन्दर्शिताह्यङ्गहरिणा हृद्यवश्यता स्ववश्येनाय कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंशया प्रसादं निर्भिरे गोपी यत्तत् प्राह विमुक्तिदात् मायं सुखापो भगवती गोपिकासुतः गायिनां चार्णभूतानां यथा भक्तिमतामिनं कृष्णस्तु गृहकृत्येषु जग्रायामातरि प्रभुः अत्राक्षिदर्जनौ पूर्वं गुह्यकौधनदात्मजौ पुराणान्दशात्वेन वृक्षतां प्रापितौ मदात् तनपुपर्मणिग्रीवाभिख्यातौ श्रियान्वितौ જેમાં બહાર છે અંદર છે ને આદિ છે અંત છે, જે જગતના પહેલા પણ હતા ને પછી મળ્યો છે, એ જગતની અંદર તો છે જ, બહારના રૂપમાં પણ છે, વધારે તો શું કહીએ જગતના રૂપમાં પણ એ જ સ્વયં છે। પાદનો અધ્યાય છે। સંસ્કૃત સાહિત્યમાં આ શ્લોકમાં શ્રી કૃષ્ણની બ્રહ્મરૂપતા બતાવવામાં આવી છે। ઉપનિષદોમાં જે વર્ણન છે અપૂર્વમ અનપરમ અનંતરમ બાહ્યમ ઇત્યાદિ આવા શ્રી કૃષ્ણના સંબંધમાં છે। સર્વાધિષ્ઠાન સર્વસાક્ષી સર્વાધિષ્ઠ સર્વાંતર્યામી સર્વોપાદાન અને સર્વરૂપ બ્રહ્મ યશોદા માતાના પ્રેમના બંધનમાં આવી રહ્યા છે। બંધરૂપ હોવાને કારણે એમનામાં કોઈ પ્રકારની અસંગતિ કે અનૌચિત્ય પણ નથી થતું। એટલું જ નહીં, સમસ્ત ઇન્દ્રિયોથી પર અને અવ્યક્ત છે। એ ભગવાનને મનુષ્યનું રૂપ ધારણ કરીને કારણે પુત્ર સમજીને યશોદા રાણી દોરડાથી ઉખલમાં બરાબર એવી રીતે બાંધી રહ્યા છે, જેવી રીતે કોઈ સાધારણ બાળકને બાંધવામાં આવે। તો ગોપનાથ ગોપિકા, યશોદા પણ ગોપી છે ને, તો ગોપિકા લખ્યું છે સામે શ્લોકમાં 14મા શ્લોકમાં ગોપિકા ઓલોખલે દામના બંધ। તો ગોપિકા છે એટલે શું? ગોપનાથ ગોપિકા એ છુપાવનારી છે, એટલા માટે કંસને ખબર છે કે ગોકુળમાં વિષ્ણુ જન્મી ચૂક્યો છે, વિષ્ણુ હોય તો બંધાય, એ પોતાને છુપાવવાની લીલામાં મદદ કરે છે, એટલા માટે ગોપિકા શબ્દ વાપર્યો છે। યશોદા રાણી જ્યારે માતા યશોદા પોતાના ઉદ્યમી, અચ્છા પછી ખરેખર તો હવે ગોપિકા ઓલું ખલે દ્વિવચન પણ છે, તો ખરેખર તો ભગવાને બંનેને બાંધ્યા છે, માટે અન્વય આવો થાય। ગોપિકા ઓલું ખલે ઉભે આપી દામના બબંધ શ્રી કૃષ્ણ, કૃષ્ણે ગોપિકા ને ઓલું ખલ યશોદાને પેલો ખલ બંનેને દોરડી વડે બાંધ્યા। માતા નો ખલ બંને જન્મો જન્મ માટે શ્રી કૃષ્ણ સાથે બંધાઈ ગયા, એટલે બંનેને માતાએ બાંધ્યા એવો પણ અર્થ કરી શકાય। જયારે માતા યશોદા પોતાના તોફાની નટખટ છોકરાને રસ્તીથી બાંધવા લાગી, યશોદયા સમા નાસ્તિ દેવતા ચાપી ભૂતલે ઓલુખ લઈ આ બધો મુક્તિ વિચ્છતી। વિચાર કરો, યશોદા જેવો કોઈ દેવતા પૃથ્વી પર છે જ નહીં, ઉખળ સાથે બંધાયેલો બાળક છે,
જે બધાને મુક્તિ આપનારો છે. યશોદા પાસે મુક્તિ માગે છે, પણ દોરડાથી છોડી આપ. બરાબર, મુક્તિદા મુક્તિ ઈચ્છતી. ધરતી પર યશોદા સમાન કોઈ દેવતા નથી. બાળકે દોરડીથી બાંધવા લાગી. દોરડી બે આંગળ નાની પડી ગઈ તો બીજી દોરડી લાવીને જોડી અંદર પાદનો ત્રેસી. યશોદા માતા જેમ જેમ પોતાના સ્નેહ, મમતા વગેરે ગુણો સદગુણોથી કે દોરડીઓથી શ્રી કૃષ્ણનું પેટ ભરવા લાગી, ત્યારે તેમ તેમ પોતાની નિત્ય મુક્તતા, સ્વતંત્રતા વગેરે સદગુણોથી ભગવાન પોતાના સ્વરૂપને પ્રગટ કરવા લાગ્યા. જ્યારે એ પણ નાની પડી ત્યારે બીજી જોડી. આ પ્રકારે જેમ જેમ જોડતા ગયા તેમ તેમ જોડતા બબ્બે આંગળી નાની જ પડતી ગઈ. હજુ બે પાદનો જ છે. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં ગુણ શબ્દનો અનેક અર્થ, સદગુણ, સત્વ વગેરે ગુણ અને દોરડી. સત્વરજસ્તમસ વગેરે ગુણ પણ અખિલ બ્રહ્માંડના ત્રિલોકીનાથ ભગવાનનો સ્પર્શ નથી કરી શકતા, તો પછી નાનકડો ગુણ આ બે બેહતરની દોરડી કેવી રીતે બાંધી શકે? આ જ કારણ છે કે દોરડી નાની પડે છે. સંસ્થાન વિષય ઇન્દ્રિયોમાં બાંધવામાં સમર્થ હશે. વિષયવંતી વિષયા હૃદયમાં સ્થિત અંતર્યામીને સાક્ષી નથી બાંધી શકતા, તો કો બંધક ઇન્દ્રિયોને ગાયોને બાંધનારા રસીની દોરડી ગોપતિ ઇન્દ્રિયોને ગાયોના સ્વામીને કેવી રીતે બાંધી શકે? વેદાંત સિદ્ધાંત અનુસાર અધ્યસ્થમાં બંધન હોય છે, અધિષ્ઠાનમાં નહીં. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉદર અનંત કોટી બ્રહ્માંડનું અધિષ્ઠાન છે, બંધન એમાં કેવી રીતે થઈ શકે? ભગવાન જેને પોતાની કૃપા પ્રસાદ પૂર્ણ દૃષ્ટિથી જોઈ લે છે એ હંમેશને માટે બંધનથી મુક્ત થઈ જાય છે. યશોદા માતા પોતાના હાથમાં જે દોરડી ઉઠાવતા એના પર શ્રી કૃષ્ણની દ્રષ્ટિ પડી જતી એટલે મુક્ત થઈ જતી. પછી એમાં ગાંઠ કેવી રીતે લાગી જાય? વાહ ભાઈ વાહ. કોઈ સાધક જો પોતાના ગુણો દ્વારા ભગવાનને રીઝાવવા ઈચ્છતો હોય તો નથી રીઝાવી શકતો. આ સૂચિત કરવા માટે કોઈ પણ ગુણ એટલે કે દોરડી ભગવાન ઉદરને પૂર્ણ કરવામાં સમર્થ નથી થતી. દોરડી બે આંગળ જ કમ કેમ થઈ દર વખતે? તો કહે છે ભગવાને વિચારો કે જ્યારે શુદ્ધ હૃદય ભક્તજનને દર્શન આપું છું ત્યારે મારી સાથે એકમાત્ર સત્વગુણથી સંબંધની સ્ફૂર્તિ થતી હોય છે, રજસ્તમસથી નહીં. આથી એ બતાવવા માટે દોરડી બે આંગળ ઓછી છે ભાવ પ્રગટ કર્યો. વિચાર કરે છે કે જ્યાં નામ ને રૂપ હોય છે ત્યાં બંધન નથી થતું. હું પરમાત્મા બંધનની કલ્પના કેવી રીતે? જ્યારે આ બંને નથી, બે આંગળ ઓછી એટલે કે નામ રૂપ નથી. બે વૃક્ષનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે, ક્રિયા સૂચિત કરવા માટે બે આંગળી નાની પડી દોરડી. ભગવત કૃપાથી દ્વૈતાનુરાગી પણ મુક્ત થઈ જાય છે અને અસંગમાં પ્રેમમાં બંધ થઈ જાય છે. આ બે ભાવ સૂચિત કરવા માટે બે આંગળી નાની પડી. યશોદા માતાએ નાની મોટી અનેક દોરડીઓ અલગ અલગ અને એક સાથે પણ ભગવાનની દરેક દોરડી લાવીને અલગ બાંધી જોઈએ. એ પણ ના થાય, પેલા ઉમેરીને બાંધે તોય ના થાય. દર વખતે બે આંગળ નાની જ પડી, કારણ કે ભગવાનમાં નાના મોટાનો ભેદ નથી. દોરડીઓ કહે છે ભગવાનના સમાન અનંતતા, અનંતતાની વિભુતા અમારા લોકોમાં નથી. આથી એમને બાંધવાની વાત તો બંધ કરો, અથવા જેમ નદીઓ સમુદ્રમાં સમાઈ જાય છે એમ બધા ગુણ, બધી દોરડીઓ અનંત ગુણ ભગવાનને લીન થઈ ગઈ, પોતાના નામ રૂપ ખોઈ બેઠી. આ બે ભાવ સૂચિત કરવાને માટે દોરડીઓ બે આંગળ નાની પડી છે. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ. હવે શ્લોકો વંચાઈ ગયા છે. યશોદારાની ઘરની બધી દોરડીઓ જોડી પાડી છતાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બાંધી ના શક્યા. આ સફળતા જોઈને પેલી ગોપીઓ ઉભી ઉભી બધું નાટક જોતી હતી. હા, તો ગોપીઓ જરા જરા સ્મિત કરવા લાગી. સ્વયં પણ મુસ્કુરાતા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. યશોદારાણી પાદનો છે મનમાં વિચારતી હતી આની કમર મોટી બને છે, છોકરું એનું પેટ કેવું આવડું પેટ હોય એનું. અને તો સેંકડો હાથ લાંબી દોરડીઓથી બંધાતો નથી. કમર તલ માત્ર નાની મોટી થઈ બેઠી, આટલી બાંધતા બાંધતા મોટી થઈ જાય કમર. એ તો જેવડી છે એવડી જ છે. દોરડી પણ એક આંગળ નાની છોટના નજરથી છતાં બંધાતો નથી. કેવું આશ્ચર્ય છે! દર વખતે બે આંગળો જ ઓછા પડે છે, ન 3 ન 4 ન 1. કેવો અલૌકિક ચમત્કાર છે! યશોદા પણ હસવા માંડ્યા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જોયું કે મારી માનું શરીર પસરવાથી લથપથ થઈ ગયું છે, બાળમાં ગૂંથેલી માળો પડી ગઈ છે, માં બહુ થાકી ગઈ છે, તો કૃપા કરકે સ્વયં માં કે બંધન મેં બંધ કરે. નીચે લખે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વિચાર્યું કે જ્યારે માના હૃદયથી દ્વૈત ભાવના દૂર નથી થઈ રહ્યું તો હું વ્યર્થ પોતાની અસંગતા શા માટે છોડ પ્રગટ કરું? જે મને બદ્ધ સમજે છે એના માટે બદ્ધ થવું એ જ ઉચિત છાતી બંધાઈ ગયા. હું મારા ભક્તના નાના મોટા ગુણથી પણ પૂર્ણ કરી દઉં છે વિચારીને ભગવાન યશોદા માતાને ગુણ દોડીને પોતાના બાંધવાની યોગ્ય બનાવી લીધી. જોકે મારામાં અનંત અચિંત કલ્યાણ ગુણ પણ નિવાસ કરે છે, તથાપિ ત્યાં સુધી અધૂરા છે જ્યાં સુધી મારા ભક્ત પોતાના ગુણોની મોર એના પર ના લગાવે. આ વિચારની યશોદા મૈયાના ગુણો, વાત્સલ્ય, સ્નેહ વગેરે અને દોરડું આ બંનેને પૂર્ણોદર દામોદર બનાવી લીધા. એટલે દામ છે જેમનો દામ એટલે દોરડી, દામ છે ઉદર પર જેના તે એ દામોદર.
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કોમળ હૃદયવાળા છે કે પોતાના ભક્તના પ્રેમને પુષ્ટ કરનાર પરિશ્રમ સહન નથી કરી શકતા. એ પોતાના ભક્તને પરિશ્રમથી મુક્ત કરવા માટે સ્વયં બંધન સ્વીકાર કરી લે છે. ભગવાને પોતાના મધ્ય ભાગમાં બંધન સ્વીકાર કરીને સૂચિત કર્યું છે કે મારામાં તત્દૃષ્ટિથી બંધન નથી, કારણ કે જે વસ્તુ આગળ પાછળ ઉપર નીચે હોતી નથી, વચ્ચે ભાસે છે, જૂટી હોય છે. પેટે બંધન છે ને, ઉપર છે નથી, નીચે છે નથી, વચ્ચે દેખાય છે, મિથ્યા છે. As simple as that. ભગવાન કોઈની શક્તિ સાધન કે સામગ્રીથી બંધાતા નથી. યશોદાજીના હાથે શ્યામ સુંદર ન બંધાતા જોઈને પાસ પડોશની ગોપીઓ કહેવા લાગી અને એ ભેગી થઈ ગઈ કહેવા લાગી, યશોદાજી, લાલાની કમર તો મુઠ્ઠી ભરની છે અને નાનકડી પેલી ભોગરીઓ રણઝૂડ કરી રહી છે. હવે આટલી દોરડીઓથી નથી બંધાતું તો જણાય છે કે વિધાતાએ એના લલાટમાં બંધન લખ્યું જ નથી. તમે છોડી દો લખવા કરવાનું. અસલ લલાટી વિધાત્ર બંધનમ ન લિખિતમ. યશોદામાને કહે છે ચાહે સંધ્યા થઈ જાય કે ચાહે ગામ ભરી દોરડી કેમ એકઠી ના કરવી પડે, આજે એને બાંધીને છોડીશ. યશોદા મૈયાની હઠ જોઈને ભગવાને પોતાની હઠ છોડી દીધી, કારણ કે ભગવાન તો ભક્તને હઠ વિરોધ થતો હોય છે ત્યારે ભક્તની હઠ પૂરી કરે છે. ભીષ્મ પિતામહ બતાવ્યા આગળ કે જ્યાં જ્યાં ભગવાન જુએ કે મારા ભક્તને મારી હઠનો વિરોધ છે કે ઠીક હે વૃતમ અધિકર્તો, ભીષ્મની પ્રતિજ્ઞાને સાચી કરવા માટે અને પોતાના કરતા ઊંચી બતાવવા માટે हम तो छोड़ देंगे प्रतिज्ञा. भगवान बनते हैं तब जब भक्त की थकान देखकर कृपा परवश होते हैं. भक्त के श्रम और भगवान की कृपा की कमी ही दो अंगल की कमी है. कई वे कमी છે, ભક્ત મહેનત કરે અને ભગવાન કૃપા કરે. ભગવાનની કૃપાથી જ જે કંઈ થાય તે થાય છે, પણ કૃપા શ્રમ અસાધ્ય છે. હું મહેનત કરીશ તો ભગવાન કૃપા કરશે અને ફળ કૃપાનું મળશે, મહેનતનું નહીં મળે. હા, મહેનતથી કૃપા મળશે અને ફળ કૃપાથી મળશે. આ બે આંગળ છે. અથવા ભક્ત જયારે અહંકાર કરે છે કે ભગવાનને બાંધીશ ત્યારે એનાથી એક આંગળ દૂર પડી જાય છે અને ભક્તની નકલ કરનારા ભગવાન પણ એક આંગળ દૂર થઈ જાય છે. પ્રતિબિંબથી આપણે અરીસાથી એક આંગળી દૂર હોય તો અરીસાની અંદર પણ એક આંગળી દૂર થઈ જાય, બરાબર છે, બે આંગળ થઈ જાય. યશોદા માતા થાકી ગયા, શરીર પરસેવો થઈ ગયો ત્યારે ભગવાન એ સર્વશક્તિ ચક્રવર્તીની પરમ ભાસ્વતી ભગવતી કૃપા શક્તિએ ભગવાન હૃદયને માખણ સમાન દ્રવિત કરી દીધું. સ્વયં પ્રગટ થઈ ગયા અને ભગવાનની સાથે સંકલ્પિતતા અને વિભૂતાને અંતરિત કરી દીધી. આથી ભગવાન બંધાઈ ગયા. નારાયણ. શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલ કી પરીક્ષિત, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમ સ્વતંત્ર છે. બ્રહ્મા ઇન્દ્ર વગેરે સાથે સંપૂર્ણ જગત એમના વશમાં છે, છતાં પણ આ પ્રકારે બંધાઈને એમણે સંસારને બતાવ્યું કે મારા પ્રેમી ભક્તોના હું વશમાં છું. નીચે કહે છે જોકે ભગવાન સ્વયં પરમેશ્વર છે, તથાપિ પ્રેમ પરવશ થઈને બંધ થઈ જવું પરમ ચમત્કારકારી હોવાને કારણે ભગવાન માટે ભૂષણ છે, દૂષણ નથી. આત્મારામ હોય છતાં ભૂખ લાગવી, પૂર્ણ કામ હોય તો પણ અતૃપ્ત રહેવું, શુદ્ધ સત્વ હોય છતાં પણ ક્રોધ કરવો, થારજ લક્ષ્મીથી યુક્ત હોય છતાં ચોરી કરવી, મહાકાળ્યમ આદિને ભય આપનાર હોવા છતાં પણ ડરવું અને ભાગી જવું, મનથી તીવ્ર ગતિવાળો હોવા છતાં માનવને પકડાઈ જવું, આનંદમય હોવા છતાં દુઃખી થવું, રડવું, સર્વવ્યાપક હોવા છતાં બંધાઈ જવું, આ બધી ભગવાનની સ્વાભાવિક ભક્ત અવશ્યતા છે. જે લોકો ભગવાનને સમજતા નથી એમની માટે આ બધું કશાનો ઉપયોગ છે જ નહીં, પણ જે લોકો શ્રી કૃષ્ણને ભગવાનના રૂપમાં ઓળખે છે એમની માટે અત્યંત ચમત્કારી વસ્તુ છે અને આ જોઈને જાણીને એમનું હૃદય દ્રવિત થઈ જાય છે, ભક્તિ માટે સરાબોર થઈ જાય છે. અહો વિશ્વેશ્વર પ્રભુ પોતાના ભક્તોના ઉખામાં બંધ થઈ જાય છે તો ભક્તિ કરવાનો ઉત્સાહ જન્મે કે ભગવાન ભક્તિ પરવશ છે, હું ભક્તિ કરું ભગવાનની. ગોપાલિની યશોદાએ મુક્તિદાતા મુકુંદને પાસે જે અનિર્વચનીય કૃપા પ્રસાદ પ્રાપ્ત કર્યો એ પ્રસાદ બ્રહ્મા ભગવાનના પુત્ર છે તો પણ, શંકરાત્મા છે તો પણ, અને લક્ષ્મીજી બક્ષ સ્વરૂપે વિરાજમાન અર્ધાંગીની છે તો પણ પ્રાપ્ત ન કરી શક્યા, નથી કરી શક્યા. આ શ્લોકમાં 3 નકારોનો અન્વય લેભીરે સાથે કરવો જોઈએ. ન પા શકે, ન પા શકે, ન પા શકે, બરાબર. તો નૈવમ વિરિંચો ન ભવઃ ન શ્રીઃ અપ્યંગ સંશયા પ્રસાદમ લેભિરે. તો વિરિંચ પ્રસાદમ ન લેભિરે, ભવ પ્રસાદમ ન લેભિરે, શ્રીરંગ શ્રીઃ અપ્યંગ સંશયા પ્રસાદમ ન લેભિરે પ્રકારે અન્વય કરવો જોઈએ. આ ગોપિકાનંદન ભગવાન અનંત પ્રેમ ભક્તોને માટે જેટલા સુલભ છે એટલા દેહાભિમાની કર્મકાંડી તપસ્વીઓ તથા પોતાના સ્વરૂપભૂત જ્ઞાનીઓ માટે પણ નથી. જ્ઞાની પુરુષ ભક્તિ કરે તેમને સગુણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે, પણ બહુ મુશ્કેલીથી. ઓખલમાં બંધાયેલા ભગવાન સગુણ છે, નિર્ગુણ પ્રેમીને કેવી રીતે મળે? દોરડીથી બંધાય છે, દોરડી એટલે ગુણ છે. દોરડી સંસ્કૃતમાં દોરડી એટલે ગુણ.
આપણે નંદરાણી યશોદાજી ઘરના કામ ધંધામાં ખોવાઈ ગયા અને ઉખલા બાંધેલા ભગવાન શ્યામ સુંદરે એ બંને અર્જુન વૃક્ષને મુક્તિ આપવાની ઈચ્છા કરી. તો યશોદા માતા કામમાં લાગી ગયા. પ્રમાતા પ્રમાણવૃત્તિને લઈને પ્રમેય તરફ જાય તો આવું થાય. માતા પ્રમાતા છે, એ પ્રમેયને અભિમુખ થઈ ત્યારે સ્વરૂપભૂત પરમાત્માની દૃષ્ટિ પણ બીજ તરફ જતી રહી. જે પહેલા યક્ષરાજ કુબેરના પુત્રો હતા. નીચે લખ્યું સ્વયં બંધાઈને બંધનમાં પડેલી યક્ષની મુક્તિની ચિંતા કરી. સત્પુરુષને સર્વત્ર યોગ્ય છે. પોતે બંધનમાં હોય તો જેલમાં જાય તો જેલમાં જઈને પેલા દુષ્ટોનો ઉદ્ધાર કરવાનો વિચાર કરે. બરાબર ને? એમના નામ લાલગોપાલ મણિગ્રીવ હતા. એમની પાસે ધન, સૌંદર્ય અને ઈશ્વરની પૂર્ણતા હતી. એમનો ઘમંડ જોઈને દેવર્ષિ નારદજીને શાપ આપ્યો હતો અને તેથી આ વૃક્ષો થઈ ગયા હતા. એ પોતાના ભક્ત કુબેરના પુત્ર છે. એમનું નામ અર્જુન છે. આ દેવર્ષિ નારદના દ્વારા દ્રષ્ટિપૂત કરવામાં આવેલા છે. આથી ભગવાન એમની તરફ નજર કરી. જેને પહેલા ભક્તિની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે તેના પર કૃપા કરવા માટે સ્વયં ભગવાન બંધ થઈને પણ આવી જાય છે. એટલે શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ.